ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, सेवा साधना जानिया हराया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उदरे सुनते उदरे, बिन से पाप कनेरे। पशु प्रेत मुगत को तारे, पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारे। नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारे। आज ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰੋ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ, ਏਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਹੈ 40
पूर होए 85 पग खिसे 60 के बुढ़ेपा आवे। 50 टप्पी दा ते पग ढिली होनी शुरू हो जाती है ते 60 के बुढ़ेपा आवे। दुनिया दे लोग, ये दुनिया दे लोग कह रहे ने, भावें गुरबाणी कह रही है, दुनिया दे ख्याल ने भाई तू 60 साल दा हो गया है, हुण तू बुढ़ा हो गया है। पर गुरबाणी इस नूं बुढ़ा नहीं मनदी। गुरमुख बुढ़े कदे ना ही, जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान, जिन्हां दे सुरत दे विच, जिन्हां दी मत विच गुरु दा ज्ञान है, वो कदी बुढ़े नहीं होंदे। गुरमुख बुढ़े कदे ना ही, कदे भी नहीं होणगे, जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। और इत्थों तक संसार भी उसनूं दूसरी नज़र नाल देखदा है कि भाई ये 60 साल दा हो गया है ते ये हुण सिर्फ घर जोगा रह गया है। पर गुरबाणी इस गल दे उत्ते सहमत नहीं है। गुरबाणी कहती है जे तेरे अंदर सुरती दे विच रब जुड़िया है, रब नाल तू जुड़िया है वाहिगुरू, ते समझ लै तू कदी बुढ़ा नहीं हो सकदा। शरीर करके भावें तू बुढ़ा हो जाए, सुरत करके कदी भी गुरमुख बुढ़े नहीं होंदे। मैं आप जी का ध्यान धन गुरु अमरदास पातशाह वाल ले जा रहा। जदों संसार विच विरतियां दुनिया दे लोग 60 साल का बंदा कह देंदे ने ते ये बेकार है, उस वेले धन गुरु अमरदास पातशाह ने अपनी जीवन की सही जिहड़ी अध्यात्मक यात्रा है वो आरंभ की है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों दुनिया दे लोग 60 नूं बेकार कहंदे ने बंदे नूं, इत्थों पता लगता है कि जदों इंसान संसार विच आवे, बुढ़ा ते उदों हो गया जदों परमात्मा तो टुट गया, ते जे सुरत उहदी जुड़ी है ते कदी बुढ़ा नहीं होंदा। गुरु अमरदास सच्चे पिता देखो उम्र है 60 साल की। महाराज अपने पिता सूरजभान माता सुलखणी जी, जिन्हां दे नक्शे कदम ते चल रहे सन, पारिवारिक एक ऐसी सेवा पिछों ही चलती आ रही सी परिवार वालों, धार्मिक परिवार सी कि हर साल हरिद्वार की यात्रा, इलाहाबाद संगम त्रिवेणी की यात्रा करनी, मुख सेवादार बन के ते नाल ही संगतां नूं इकट्ठ करके साल विच 1 महीने वास्ते उस पावन पवित्र यात्रा ते जाते सन। और उत्थे जाके सेवा करनी। देखो काम चंगे कर रहे ने, पर ज्ञान ना होने करके कई बारी धार्मिक कारज भी सानू परमात्मा तक नहीं ले जान देंदे। फिर ध्यान देना, पिछे भी विचारां हुईयां ने, आप जी नाल सांझ होई है कि काम असी धार्मिक कर रहे हाँ, पर असी उस काम नूं सिरे नहीं चढ़ा रहे। जिथे धर्म है, जे धर्म की गल है ते बाबे ने, जे सारे धार्मिक बंदे सन, चंगे काम कर रहे सन, बाबे नूं क्यों कहना पै गया बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिसाई, कि सारा संसार ही जल रहा है। बाबे नूं क्यों कहना पै गया? जे सारे धार्मिक कार्य कर रहे सन ते बाबे नानक नूं क्यों कहना पै गया कि पृथ्वी जल रही है कर्म कांडां दे विच? क्योंकि काम चंगे कर रहे सन। कोई बंदा काम कर रहा है पर मेहनत भी कर रहा है। हुण तुहाडा पेपर इंग्लिश का होवे ते तुसी तैयारी हिस्टरी की कर रहे हो, तो गल वाजिब नहीं है। मैं अक्सर बेनती करना, असी मत्था गुरु ग्रंथ साहब के अगे टेकने, सिलेबस किसी होर जगह तो लैने।
तो महाराज ने ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਿਫਲ ਨੇ। जितने भी कारज ने जहां धर्म तहां ज्ञान है, जिथे ज्ञान है उत्थे धर्म होना चाहिए। सानू ज्ञान ही नहीं है। ये जितने भी चीज़ां असी देख रहे हैं, अग्नि हवा पानी, जो असी पिछे विचार करके आए हैं, राती रुत्ती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिसरी धरती था, ये सारिया चीज़ां नू विपर लोगों ने इन्हां नू रब पेश करके इन्हां दी पूजा करवानी शुरू करा दी। कोई चिलिए कट रहा है, कोई नंगे पैरी जा रहा है, किसी ने जट्टां वधा दित्तियां ने, कोई नगन ही फिरदा पिया वे, कोई छिले कट रहा है, कोई भुखा रह रहा है, कोई जंगलों नू चला गया है, कोई पिंडे ते सुआह मल के बैठा होया है। काम चंगे कर रहे ने, पर महाराज कहंदे ने जलती सब पृथ्वी दिसाई। गुरु नानक पातशाह कहते ने ज्ञान तो बिना सब धार्मिक कारज बेकार ने। 20 साल गुरु अमरदास पातशाह त्रिवेणी इलाहाबाद जाके यात्रा ते संगत नू पिता अनुसार संगत नू लैके जाना। ते इतिहास विच आंदा है किसी पंडित जी दे घर रुकना। पंडित इतिहास विच आया है दुर्गादास महाराज उहदे घर महीना रुकते सन। बजुर्ग बाबा सन, पंडित जी सन, बड़ी सेवा करते सन उन्हां दी। एक दिन महाराज आराम फरमा रहे सन। मैं इत्थे ये भी जिक्र करदा, गुरबाणी विच कदी ना करो कि गुरु साहब सुत्ते हुए सन। जे महाराज सो गए तो फिर समझो कि परलो आ जाएगी। महाराज नू कदी भी जिहड़े गुरमत दे अखर ने वो महाराज नू विश्राम कर रहे सन, आराम कर रहे सन। जिस असीं कहने गुरु ग्रंथ साहब नू असीं बिराजमान कराना है। देखो गुरबाणी दे कई गुरमत दे अखर हुंदे ने। ये गल्लां विचों गल आई मैं तां कई कहंदे गुरु नानक पातशाह सौ गए सी। अरे गुरु नानक रब सो गया तो सारी सृष्टि आपे ही सो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो रब हमेशा आराम फरमाते हैं। तो महाराज आराम कर रहे सन। वो बुजुर्ग दुर्गादास ने महाराज दे चरण दे उत्ते एक पदम देखा, निशान सी पदम दा। ते महाराज आराम तो उठे ते विचार होई। ते वो दुर्गा पंडित जी जिहड़े बड़े बुजुर्ग सन कहंदे ने मेरी विद्या कहंदी है, मेरा जिहड़ा एक्सपीरियंस है वो कहंदा वे या तो तुसी दुनिया दे बादशाह बनोगे या वड्डे अवतारी पुरुष बनोगे। महाराज ना मुस्करा पे। महाराज कहते ने 60 साल की मेरी उम्र हो गई है, बादशाह मैं की बनना है? मेरे घर की जिहड़ी दुकान है वो मेरे पुत्र हूँ संभालते हैं, तो मैं बादशाही कित्थों मैं बननी है? पंडित जी तुसी गलत कह रहे हो। कहते नहीं, मेरी विद्या मैनूं दस रही है या तुसी अवतारी पुरुष बनोगे। ये गल सुन के अमरदास जी हैरान हो गए। पर एक गल पंडित जी ने कही, महाराज जदों तुसी वड्डी पोस्ट ते होवो, वड्डे ओहदे ते होवो, तो जो उस वेले मेरी एक किरपा कर देना, मैं तुहाडे कोल जो मंगा वो दोवोगे। महाराज कहंदे ने जे तू वह कह रहे हैं पंडित जी, तुसी कह रहे हो तो तुहानूं वो चीज़ मिलेगी। महाराज वापस आ रहे सन। ये दो इतिहास विच ना इंसीडेंट महाराज दे नाल बीते ने। एक तो है वापसी जदों आ रहे सन तो एक वैष्णो साध दे नाल महाराज दी मेल होया। कट्ठे भोजन छक रहे सन। छकदे छकदे सुभावक ही वैष्णो साध ने पूछया बाबा अमरदास जी नूं कि तुसी 20 सालां तो जा रहे हो, तुहाडा गुरु कौन है? इन्नी सेवा करदे हो संगत दी, जद गुरु का नाम लिया तो नीवी पै गई। कहते गुरु तो मैं कोई धारण नहीं किया। जिहड़ी गराई मुख ते सी वैष्णो साध दी उन्हें बाहर कढ़ के रख दी, क्योंकि कहते मैं निगुरे दे हथों छक रहा वां। गुरबाणी भी गवाही देंदी है, सतगुरु
सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगूरे का है नाम बुरा। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਗੂਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗੂਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਸ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਦੁविधा ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਤੂੰ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ 90 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਗਏ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਂਝਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਐਵੇਂ ਕੱਢੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਿਨਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਓ ਦੇਵੈ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਹਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦ ਸੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੜਿਆ ਗਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਬਾੜੀ ਕੋਲ ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਪਾਰਸ ਉਸ ਮਨੂਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦਿਆਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੜਫ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਅਮਰੋ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੜਦੇ ਸਨ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਕਿ ਘਰੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੀਏ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈਏ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਏ, ਰਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਪ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੂਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੂੜਮ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪ ਉੱਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ। ਕੂੜਮ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ 1489 ਬਸਰਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ 1469 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1489, 1479। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕੂੜਮ ਲੈਣ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਮ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੂੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਚਰਨੀ ਪੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਾਗਰ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਚਿਲਿਆ ਕੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੋਪ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 ਨੇ, 60 ਤੋਂ ਅਬੋਵ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਗਾਗਰ ਭਰੀ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਗਰ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਵੱਲ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਆਸਾ 5 ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਈ। 12 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਬਰਸਾਤ, ਸਾਡੀ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ 11:30 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ? ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਪਾਵੇਂ। ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸੋਣਾ, 11:30 ਵਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਬਿਆਸਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ 12 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? 72 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਲਕਣ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਅੱਖਰ ਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਨ ਜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖੜਕਣ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਰ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਜੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਕਮਲੀਏ,
ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਬਚਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ, ਉਹ ਜੁਲਾਹਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ, ਨੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨੀ ਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਨੀ ਲੱਜਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ, ਭੰਨਣ ਕੜਨ ਸਮਰੱਥ, ਟੂਟੀ ਗੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ। 11 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 11 ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਵਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦਵਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਚਾਬੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਆਰਜਾ ਹੈ ਉਮਰ ਹੈ 72 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਘੁੰਗੜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਗੜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਗੜ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਝਲਪੂਣਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨਾ, ਤੇ ਘੁੰਗੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਓ। ਤੇ ਘੁੰਗੜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦਾ ਝੱਲ ਪੂਣਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ। 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, 172 ਸ਼ਬਦ
ਤੇ 4 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਰਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਹੋਰ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਨਾ ਫੜੋ, ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਧਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ? ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਜਨ ਕੋ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾ ਜਨ ਕੋ, ਧਨ ਬਿਨਾ ਜਨ ਜਗ ਨਾ ਸੁਹਾਏ। ਜੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ,
ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? चिंता ही तो है ने। गुरबाणी साड़ी ब्लड प्रेशर भी दूर करती है। महाराज ने तो प्रतख लिख दिता है, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभ तू वर्तनता। सुत्तियां भी चिंत, बीपी क्यों वधदा है? चिंता करके। जो ब्लड का सर्कुलर क्यों वध जाता है? क्योंकि चिंतावां होंदियां ने। ये शुगर क्यों होंदी है? पर महाराज कहते ने राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटाका अंतरजामी, सोए अचिंता जाग चिंता, जहां कहां प्रभ तू वर्तनता। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दिड़ाया। गुरु ने जब मंत्र दिता तो ये सारिया चिंतावां ही दूर हो गया। हुण मैनूं कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं। गुरबाणी सर्व रोग का औखद नाम। महाराज ने खुश हो गए। महाराज कहते ने जाओ पंडित जी, तुहानूं दुनियावी धन भी दिता ते तुहाडी मुक्ति भी होएगी। ये वे खेड़ गुरु नानक दे घर दी। गुरु जी दे उत्ते त्रुठ जाए ना, वो फिर सारियां लोक परलोक दीयां दातां दे दिंदा है। सतगुर सिक्का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिक्को जी नाल समारे। अपने गल वकड़ी ले लैंदा है उस प्यारे नूं, ओदा हलत ते पलत नूं सवार दिंदा है। देखो गुरु नानक दे घर दी वडियाई। खाली दुनिया दे बादशाह तुहानूं हलत सवार सकदे ने, पलत नहीं सवार सकदे। गुरु एक ऐसे गुरुकुल तासीर है, गुरु साडा जो कि हलत भी सवारेगा पलत भी सवारेगा। तुसी कदी अपनी झात मारो, एक जवान बच्चा कोड़ पै गया, घर वालियां ने बाहर कढ़ दिता, उहदी मंजी बाहर रख दी, कोड़ पै गया, बदबू आंदी सी। जदों बदबू आई उहदे शरीर तो, उस वेले घर वालियां ने उहदी चुक्की मंजी ते बाहर। इतना ही संबंध ने। उस वेले कोई टुक्कर पा जाए, कोई रोटी पैक करके दूरों ही रख दे, बदबू बड़ी सी, कोई सेवा ना करदा। नेत परमेश्वर दी जथा जा रहा सी गोइंदवाल साहब, ते उस वेले संगतां विचों किसी ने देखा एक झाड़ियां दे विच कोड़ी जवान जिहा लग रहा, तड़फ रहा है, हाय हाय कर रहा है, ते कोई उहदे नेड़े नहीं आंदा, बदबू बड़ी है, कोड़ पिया होया है। मारे कहते जो तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जदों बंदे तो बाणी विसर जाती है ना, कई बारी इस तरह की यह भी हालत होती है, विलांदा है कोड़ पुने करके, बड़ा तड़फ रहा है। पर एक प्यार वाला गुरु सिख आया, कहता दूर हो जाओ, मन ते कोड़ है, मेरे ते कोल ही कोई नहीं आंदा। कहते ने हाँ, मैं ठीक नहीं हो पावांगा। कहते ने बच्चिया निराश ना हो, एक गुरु नानक दा घर ऐसा है, शरधा नाल आओ, तुहाडा हर रोग दूर होएगा। कहता मैं फिर किस तरह जावां? उन्होंने एक गड्ढा मंगवाया, उस कोड़ी नूं उहदे विच पाया, ते जिहड़ा सफ़र पैदल दा सी उहनूं नाल लैके महाराज को लैके गए। देखो कोई घृणा नहीं है, अपने बच्चा होके जिन्हां ने परिवार ने छड़ दिता, गुरु सब दी बांह फड़दा है। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपतो चों कुंट माने। जिन्हों संसार वाले दुत्कार दिंदे ने, जिन्हों घर वाले नहीं रखते, भाई जेठा जी नूं इहो ते होया सी, गुरु अमरदास पातशाह ने रख लिया ना। उस वेले जद कोड़ी पहुंचिया संगत दे नाल, महाराज नूं कहा कि इस तरह एक जवान कोड़ी है। महाराज कहते ने इस तरह करो, उन्होंने इशनान करके साडे सामने लियाओ।
महाराज के अगे इशनान करवा के जब सामने लैके आए, महाराज ने कहा उस परमात्मा का वाहिगुरु का नाम जप। इशनान करवाया, उथे बाणी सुनता रहा। ज्यों ज्यों बंदा बाणी सुनता है ना, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। उस टाइम बाणी सुनता है ना बंदा, वड्डे वड्डे दुख रोग उन्हें सुनते हो ना दरबार साहब। जेड़े लोगों नूं डॉक्टर जेड़े जवाब दे गए, पर वड्डा डॉक्टर जेड़ा गुरु रामदास है उन्होंने वो कदी जवाब नहीं देता। मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम ओखद मुख देवै। की करता है? काटे जम की फंदा। वो साडे जमा की फाई भी कट दिंदा है, वो साडे मुख दे विच नाम की दवाई पा दिंदा है। हर हर नाम औखद। औखद की? औखद तेरो नाम दिया। औखद की? दवाई। औखद वो पा दिंदा, दवाई नाम की पा दिंदा है। कैंसर के रोग भी ठीक हो जाते हैं। वो डॉक्टर कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने नहीं पता, उन्होंने डॉक्टरों के उत्ते जिथे उन्होंने पढ़ाई मुकदी है, खत्म होंदी है, उत्थों गुरु रामदास जी की पढ़ाई शुरू होंदी है। फिर सुनो, दुनियावी डॉक्टरों की जिथे पढ़ाई खत्म होंदी है ना, उत्थे मेरे गुरु नानक दे घर की पढ़ाई शुरू होंदी है। इन्ना वड्डा डॉक्टर है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। कभी भी इस डॉक्टर तो निराश ना होया करो। दुनिया के डॉक्टर तुहानू जवाब दे जाणगे, पर मेरा गुरु नानक वर्गा डॉक्टर संसार विच ना होया है, ना होवेगा। अज भी दुखियां दे रोग कट रहा है। अज भी तुसी प्यार शरदा नाल बाणी पढ़ो। मैं अज भी एक वीडियो क्लिप देख रहा सी। एक मुसलमान बच्ची कैंसर तो पीड़ित सी, दरबार साहब की परिक्रमा ते बैठ के उसने सुखमणी साहब का पाठ करके उस वड्डे महारोग नू गुरु रामदास जी ने अपने आप ही समेट लिया। रोज पढ़ते हो, दुख पर हर सुख घर लै जाए। तुसी जदों गुरु कोल आंदे हो ना, दुख सारे परे हो जाते हैं, वो आप समेट लैंदा है। ते की करते हो? सुख घर लै जाए। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। इत्थे ते ढैण दी देरी हो सकती है, गुरु दे बख्शण विच देरी नहीं हो सकती। गुरु दे बख्शिश विच देरी नहीं हो सकती। जद कोड़ी प्रेमी ने बाणी सुनी, सेवा करनी थोड़ी थोड़ी शुरू होया, दिन बदलते गए। अज होर अज होर। उहदा नाम सी प्रेमा कोड़ी। अज होर कल होर। समा आया। देखो जदों बंदा बीमार होंदा ना, छोटी उम्र च ही बुढ़ा लगन लग पैंदा है। मूँह ते झुरियां पै जानियां, ओहदी जिहड़ी लुक है, ग्लो है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो बंदा लगता पता नहीं 50 साल का है। पर जदों रोग निवृत्त, अंदरों रोग खत्म होंदा है, चेहरे ते लाल आ जाता है। उस वेले फिर ग्लो निकलता है, फिर परसनैलिटी भी निकलती है। हुण देखण विच प्रेमा कोड़ी तो नहीं, एक प्रेमा एक खूबसूरत जवान बच्चा लगन लग पिया। महाराज देखो, खाली रोग ही नहीं दूर करते। कदी ना क्या करो कि मनु गुरु नानक ने कुछ नहीं दिता। संत शाम सिंह सी ना, उन्होंने कोल जद हरमंदर साहब, तुसी देखो हरमंदर साहब ना चारों तरफ ना, तुसी कदी दर्शन करन जांदे हो तो जल दे भांडे पे होणगे ते जल की सेवा होंदी है चारों कोनियां ते। तो उत्ते संत शाम सिंह जी जिहड़े कीर्तन करते सन, वो सेवा भी करते सन। कोई यंग मुंडा आया ते जल छकन लगा, कहने छकन तो पहला बोल वाहिगुरू। वो यंग मुंडा कहता है, संत जी मैं नहीं बोलता वाहिगुरू। कहता क्यों नहीं बोलता भाई, बोलो वाहिगुरू। एक उन्हों की कहते भी ने, बोलो सतनाम श्री वाहे। कहता मैं नहीं बोलता। कहता वाहिगुरू ने मैनू दिता की है। जब संत शाम सिंह जी ने यह सुनिया, उन्हें समझ गए यदि मानसिकता हालत ठीक नहीं है, ये मैंटली ठीक नहीं है, इनू दुनिया की चोट वजी हुई है। देखो जो दुनिया के विचों बंदा निराश हो जाता है ना, तो उसकी हालत यह वजी हो जाती है।
ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ अगर सानू थोड़ी माई पदार्थां दी साड़ी जरूरत पूरी नहीं हुई, असी परमात्मा नाल भी गिले शिकवे करन लग पैने आ। ये एक इंसान दी फितरत है। संत शाम सिंह जी उठ के बाहर आ गए, उस बच्चे नू गलवकड़ी लिया, कहंदे ने की गल है? कहंदा देखो मेरे हत्थ च की है, कहंदा इन्नियां डिग्रियां दिखा दित्तियां, कहंदा मैनू नौकरी नहीं मिली, मैनू वाहिगुरू ने दिता की है? कहंदे चल डेरे लै गए। उन्हें क्या तू इत्थे रह, खा पी, सेवा कर। 2-4 दिन होए, जिस कंपनी ते लैटर दिता सी उथों कॉल आ गई कि आ जाओ बई तुहानू वड्डी नौकरी मिल रही है। ते संत शाम सिंह नूं कहंदा जी मैं जा रहा, मैनू नौकरी मिल गई है। ते को कहंदे नहीं ठहर जा, कहंदे तू तो कह रहा सी वाहिगुरू ने कुछ दिता नहीं है। कहंदा नहीं मैं नौकरी मिल गई है। कहंदे मेरी एक गल का जवाब दे कि नौकरी मिलना ही वाहिगुरू दी देन समझना है? इस तरह कर, एक हाथ कट के मैनू, मैं तेरा कट के मैनू दे दे, उहदे बदले 1 लाख रुपया ले लै। समझाने का ढंग सी। कहंदा महापुरखो हाथ कट लिया तो मैं टूंडा हो जाऊंगा, मैं दुनिया च काम की करांगा? वो कहते चल दूजा भी कट के दे देगा तो 2 लाख रुपया दे दांगा। वो कहता महाराज मैं तो बेकार हो जाऊंगा, जे तू 1 अख दे देगा मैं 1 लाख होर दे दांगा, जे तू 2 दे देगा मैं 4 दे दांगा। वो कहता महाराज मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। कहते ने कदी रब नूं कोसिया ना करो, रब ने तुहानू करोड़ां अरबां पति ते तुहानू शरीर तो जे प्रसाद कंचन देई जिहड़ी दित्ती है सानू, वो कंचन सोहनी दही नूं वेख के ही उहदी शुकराना कर। जे प्रसाद आ रो कंचन देही, जिन्हें सानू बिना रो अपने शरीर वाल वेख के ही वेखो, कदी ना क्या करो मैनू परमात्मा ने कुछ नहीं दिता। जिन्हां दे हाथ नहीं ना उन्हां कोलों पुछो, जिन्हां नाल अखां नाल सृष्टि नहीं वेख सकदे उन्हां कोलों पुछो, जिन्हां दियां किडनियां फेल ने, जिन्हां दे लीवर खराब होए पे ने, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸੰਤ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਉਹਦਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਤੇ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, मैं कईयों को सुनना वीर जी समागम ही बहुत लेट हो गए, मेरा नुकसान है, हो सकता है हो जाएगा। मैं क्या नहीं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 6:30 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 11:30 ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਈ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੈਣ ਦੀ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ।
आरती दे विच गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके का स्वारता। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਅੱਡੀ ਕੋਡੀ ਦਾ ਛੀਬਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਚੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਦ? ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੋਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛੀਨਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਕਿਚ ਸਾਕ ਨਾ ਸੀਨਾ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮੀਨਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਣੀ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਹਮ ਭਾਗਟ ਧਨਵੰਤ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਧਨਵੰਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਠ ਤੋਲ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧਦੋ ਜਾਈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਗਰੀਬੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਪਏ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਗਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰਲਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਈ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੱਥੋ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ
ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਟੁੱਕਰ ਟੁੱਕਰ ਤੇ ਪਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਮੰਜ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਾਇਆ ਛਟੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਲੈਣਿਆ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਏ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੰਦ ਬੁੰਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲੇ। ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਏ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਏ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੱਥੋ। ਇਹ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਹ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ 52 ਪੀੜੇ ਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੇ ਮੱਥੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਫਾ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰੀ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੋਰੇਵਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਥਾਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ,
ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਾ ਨੰਗਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਵ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਮ ਪਿਤਾਂਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਆਏ, ਦੁੱਖ ਆਏ, ਵਿਪਤਾ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਲਨ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲਨ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਆਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਦੂਰ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਏ ਤੇਤੀ। ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਛੀਏ, ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬੂ ਮੇਰਾ ਬੜ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਹਾਰਾ, ਆ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ। ਉਹ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪਿਆਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਨਾਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ। ਗੁਰੂ